Hello students, today we are taking the grammar content affirmative and negative sentences. Okay? Let me start. I want to tell you what is affirmative sentence first. Affirmative sentence means positive sentence, positive in sense. Means when it is a positive sentence, there are no negative words like not, none, never, neither, nor. And when it is negative sentence, we find the negative words in the sentence like not, no, neither. Okay. So, here we learn the transformation of affirmative into negative sentence and vice versa, means negative into sentence. म्हणजे आपल्याला इथे अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सचं म्हणजे पॉझिटिव्ह वाक्याचं नेगेटिव्ह वाक्य करायचं आहे आणि त्याच्या उलट वाईस वर्सा याचा अर्थ काय होतो त्याच्या उलट म्हणजे नेगेटिव्ह सेंटेन्सचा अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स करायचा आहे. तर चला बघूया व्हॉट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग an affirmative sentence into negative and a negative sentence into affirmative. Here is rule number 1. According to rule number 1, by using the opposite word of a particular word, see that by using the opposite word of a particular word, we can make affirmative sentence into negative or negative sentence into affirmative. Means we have to use the opposite word. We have to use an opposite word to change affirmative into negative. Let us see examples here. The first example is he is not happy. This is called a negative sentence because we find a word not. Because of that not in the sentence, this is called a negative sentence. And when you find such type of a sentence and is asked to make it affirmative, we have to use the opposite word of a particular word. Now, you can use opposite word of happy, and the opposite word of happy is unhappy. Opposite word is unhappy. So, now your negative sentence is he is not happy and your affirmative sentence is he is unhappy. Means by using the opposite word here and removing not from the sentence, we can make it an affirmative sentence. Friends, काही विद्यार्थ्यांमध्ये एक कन्फ्युजन असते की वाक्यातलं नॉट काढलं की ते वाक्य अफर्मेटिव्ह होते. म्हणजे ही इज नॉट हॅपी जर वाक्य असेल आणि त्या वाक्यातलं नॉट जर काढलं तर मग ते अफर्मेटिव्ह होते, पॉझिटिव्ह होते. जसं की ही इज नॉट हॅपीचं ही इज हॅपी या पद्धतीने. परंतु इथे फक्त नॉट काढायचं नाही तर आपल्याला वाक्याचा अर्थ जो आहे तो सुद्धा बदलायला नको याकडे लक्ष द्यायचं असते. म्हणजे ही इज नॉट हॅपी म्हटलं तर तो आनंदी नाही. ही इज नॉट हॅपीचा अर्थ काय होतो की तो आनंदी नाही. जर आपल्याला हे वाक्य अफर्मेटिव्ह करायचं आहे तर आपल्याला वाक्य अफर्मेटिव्ह करता येईल ही इज अनहॅपी म्हणजे तो अनहॅपी दुःखी आहे. तो आनंदी नाही म्हणजेच तो दुःखी आहे. तर बघा, we have to keep in mind while transformation of affirmative and negative sentence, we have to take consideration for not changing the meaning of the sentence. Here not happy becomes unhappy because if we write only not happy and opposite happy, you can see that in the first sentence he is not happy and the second sentence he is happy. So, the meaning of sentence is changed. But now remember that when we
remove not from the sentence, we have to use the opposite word, that is in a positive sense, like unhappy. This is also word in a negative form, but is not having negative impression with the words like not, none, never, neither. So he is not happy, and the opposite sentence is he is unhappy. Both the sentences are equal in meaning. So remember one thing, while transforming affirmative and negative sentence, that when we change affirmative sentence into negative, we have to keep one thing in our mind, that we are not gonna change the meaning of the sentence. म्हणजे आपल्याला काय करायचं नाही, वाक्याचा अर्थ बदलवायचा नाही. It is difficult. See the second example. The second example is it is difficult. And negative is it is not easy, difficult, and opposite word of difficult is easy. And we have to make it negative. So our negative sentence is it is not easy, means it is difficult. Both the sentence are having the same meaning. So remember how to make an affirmative and negative sentence. We can use an opposite word, that is in a positive sense. By using an opposite word, we can make a positive sentence into negative and negative sentence into positive. Okay? Here, that is a rule number 1. Okay, now let us see the rule number 2. If the given sentence has do not, does not, or did not, use fail to, fails to, or fail to respectively while making affirmative sentence. See, if your negative sentence is constructed with do not, what is do not? If your negative sentence is written with do not, like here, if negative sentence is formed with do not or does not or did not, when it is do not, use fail to. When it is does not, use fails to, and when it is did not, use failed to. जर डू नॉट असेल तर फेल टूचा वापर करायचा, डज नॉट असेल तर फेल्स टूचा वापर करायचा, आणि डिड नॉट असेल तर फेल्ड टूचा वापर करायचा. आणि या पद्धतीने तुम्ही एखादी नेगेटिव्ह सेंटेन्स जे आहे ते पॉझिटिव्ह करू शकता. इथं उदाहरण दिलेलं आहे, ही डिड नॉट ब्रिंग आयडेंटिटी कार्ड इन द एक्झामिनेशन हॉल. दिस इज ए नेगेटिव्ह सेंटेन्स. हे नकारात्मक वाक्य आहे, कारण की इथे डिड नॉटचा वापर करण्यात आलेला आहे, म्हणजे नॉट आहे. आणि ते वाक्यात नॉट जर असेल तर आपण त्याला नेगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतो. मग असं नेगेटिव्ह सेंटेन्स असेल आणि त्याला जर पॉझिटिव्ह करायचं असेल, जर वाक्यात डीड दिसत असेल तर डीड जर असल्यास काय सांगितलं आहे की जर वाक्यात डीड जर दिसत असेल तर आपल्याला कशाचा वापर करायचा आहे, फेल्ड टूचा वापर करायचा. म्हणजे इथे तुम्हाला काय वापरायचं आहे, फेल्ड टू. इन्स्टेड ऑफ डीड वी राईट फेल्ड टू. तर वाक्य काय बनेल, डिड नॉटच्या जागी फेल टू वापरायचं आहे, डिड नॉटच्या जागी फेल टू. इथे बघा आपण डिड नॉटच्या जागी कशाचा वापर केलेला आहे, फेल टू. सो ही फेल्ड टू ब्रिंग आयडेंटिटी कार्ड इन द एक्झामिनेशन हॉल. म्हणजे हे डिड नॉट ब्रिंग आयडेंटिटी कार्ड म्हणजे त्यांनी आयडेंटिटी कार्ड आणलं नाही, याचाच अर्थ असा होतो की तो आणायला विसरला. ही फेल टू ब्रिंग आयडेंटिटी कार्ड. म्हणजे दोनही वाक्याचा अर्थ काय आहे, सारखा आहे, परंतु पहिलं वाक्य नॉट असल्यामुळे आपण त्याला नेगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणणार, आणि त्याचं जे आपण ट्रान्सफॉर्मेशन केलेलं दुसरं वाक्य जे आहे त्यामध्ये फेल्ड टू असल्यामुळे आपण त्याला पॉझिटिव्ह वाक्य म्हणणार. या पद्धतीने काय करायचं आहे आपल्याला की डू नॉट असेल तर फेल टूचा वापर करायचा आहे, डज नॉट असेल तर फेल्स टूचा वापर करायचा आहे, आणि डिड नॉट असेल तर फेल टूचा वापर करायचा आहे, आणि तुम्ही एक अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स बनवू शकता. त्यानंतर बघूया रूल नंबर 3. इफ द गिवन सेंटेन्स हॅज कॅनॉट ऑर कुड नॉट, यूज बी अनेबल टू व्हाईल ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे जर दिलेल्या वाक्यामध्ये जे वाक्य तुम्हाला प्रश्न म्हणून दिलेला आहे त्या वाक्यात जर तुम्हाला कॅन नॉट जर दिसत असेल
किंवा कुड नॉट दिसत असेल तर कॅन नॉट किंवा कुड नॉटला आपण अनेबल टूनी रिप्लेस करू शकतो. कशाचा वापर करता येते आपल्याला? अनेबल टूचा. म्हणजे कॅनॉट नॉट आहे त्याच्यामुळे आपण अनेबल वापरतो आणि मग कॅनॉट किंवा कुड नॉट असेल तर तुम्ही अनेबलचा वापर करा. पण अनेबलचा वापर करत असताना इथं बघा तुम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की बी अनेबल टू, म्हणजे तुम्हाला कशाचा वापर करायचा आहे? बीचा वापर करायचा आहे. तर बी म्हणजे काय? फॉर्म्स ऑफ टू बी. बीचा अर्थ काय होतो? फॉर्म्स ऑफ टू बी. जर बी फॉर्म्स म्हणजे प्रेझेंटमध्ये बी फॉर्म्स आहेत ॲमिज आर. प्रेझेंट बी फॉर्म काय आहेत? ॲमिज आर. म्हणजे जर वाक्यामध्ये कॅन नॉट जर असेल तर कॅन नॉटच्या ऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे की अनेबल टू लिहायच्या अगोदर बी फॉर्म्स लिहायचे असतात आणि प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण बी फॉर्म्स वापरतो ॲमिज आर. आणि जर वाक्यात कुड नॉट जर असेल तर कुड नॉट हे काय? पास्ट आहे. त्यामुळे पास्टमधले बी फॉर्म जे आहे ते बी फॉर्म आहे वॉज किंवा वर. म्हणजे ते वॉज किंवा वर घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग आपण अनेबल टूचा वापर करून ते वाक्य लिहू शकतो. आलं लक्षात? म्हणजे कॅनॉट असेल तर ॲमिज आर प्लस एबल टू घ्यायचं. बी जरी दिलेला असेल तर बी हा शब्द घ्यायचा नसतो. बी इज अ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब and the present be forms are ॲमिज आर and the past be forms are was or were. तर इथे तुम्हाला ॲमिज आर घेता येते जर प्रेझेंट असेल तर, पास्ट असेल तर वॉज किंवा वर घेता येते. आता इथे आपण वाक्य बघूया. लेट अस सी एन एक्झाम्पल. हिअर इन एक्झाम्पल यू कॅन सी ए वर्ड कॅनॉट. यू कॅन सी ए वर्ड कॅनॉट मीन्स कॅनॉट. Can is a present form, so instead of can, while changing in a be form, we use ॲमिज आर. So they are. आपण बी फॉर्म म्हणून कशाचा वापर करतोय? ॲमिज आरचा. आणि प्रेझेंट फॉर्ममध्ये दे सोबत आपण प्लुरल वाक्यामध्ये आर घेत असतो म्हणून ते आपण दे आर. अनेबल टू म्हणजे आर नंतर तुम्हाला काय घ्यायचं आहे? अनेबल टू. ते अनेबल टू वापरता येते. सो दे आर अनेबल टू रीड ए पोस्ट कार्ड. तर अशा पद्धतीने ते वाक्य जे आहे ते वाक्य तुम्हाला काय करता येते? यू कॅन मेक इट ए पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. ओके. तर कॅनॉट किंवा कुड नॉट असेल तर कॅनॉट किंवा कुड नॉटला रिप्लेस करून त्याऐवजी आपल्याला काय घ्यायचं असते? बी प्लस अनेबल टू. तर बी प्लस अनेबल टूला वापरून आपण एखादी वाक्य जे आहे जर ते नेगेटिव्ह असेल तर त्याला तुम्हाला अफर्मेटिव्ह करता येते, पॉझिटिव्ह करता येते. आणि त्यासाठी कॅनॉटला काढायचं आहे आणि कॅनॉटच्या ऐवजी तुम्हाला बी प्लस अनेबल टूचा वापर करायचा आहे. सो बाय यूजिंग बी प्लस अनेबल टू यू कॅन मेक ए पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. ओके. नाउ what is rule number 4? See, according to the rule number 4, if the given sentence has so that, use to while making affirmative. म्हणजे जर दिलेल्या वाक्यामध्ये सो दॅट जर असेल तर जसं कॅनॉटचं रिप्लेसमेंट आहे एबल टू, बरोबर आहे. त्याच पद्धतीने जसं कॅनचं रिप्लेसमेंट आहे एबल टू त्या पद्धतीने सो दॅटचं रिप्लेस्ड वर्ड आहे टू. म्हणजे सो दॅट असेल तर सोच्या ऐवजी जर वाक्यामध्ये सो दॅट असेल तर सोच्या ऐवजी काय करायचं? आपण टू घ्यायचा. आणि दॅट असेल तर दॅटच्या ऐवजी आपण काय करायचा? छोटा टू घ्यायचा म्हणजे TO2 घ्यायचा. म्हणजे दिलेल्या वाक्यात जर सो दॅट असेल तर तो सो दॅट काढायचा आणि सो दॅटच्या ऐवजी आपण काय करायचं? टूचा वापर करायचा. परंतु टूचा वापर करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की सो दॅट वाक्यातून काढायचं आहे. म्हणजे फक्त सो आणि दॅट एवढंच वाक्यातून निघत नाही, तर सो दॅट नंतर असलेला सब्जेक्ट आणि त्याच्यानंतर असलेलं कॅन नॉट किंवा कुड नॉट. काय म्हणजे तुम्हाला टूचा वापर जर करायचा असेल तर टूचा वापर करत असताना त्या वाक्यातून आपल्याला काय काय काढावं लागते? दॅट वी हॅव टू रिमूव्ह सो दॅट आफ्टर सब्जेक्ट, त्यानंतर सब्जेक्ट अँड त्यानंतर कॅन नॉट ऑर कुड नॉट. म्हणजे वाक्यात कॅन नॉट असेल तर कॅन नॉट काढणार, वाक्यात कुड नॉट असेल तर
कुड नॉट काढला. आणि अशा पद्धतीने सो दॅट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॅनॉट किंवा कुड नॉटला आपण टूनी रिप्लेस करतो. म्हणजे सोच्या जागी मोठा टू आणि मग त्याच्यानंतर जर टू छोटा लिहिला की टू नंतर डायरेक्ट क्रियापदाचं पहिलं फॉर्म वापरतो. टू प्लस वर्ब, जसं टू डू, तिथे वाक्यात बघा तुम्ही काय दिसते तुम्हाला, टू डू म्हणजे टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब. या टू प्लस वर्बला आपण इन्फिनिटिव्ह फॉर्म ऑफ द वर्ब म्हणतो. काय म्हणत असतो, इन्फिनिटिव्ह फॉर्म ऑफ द वर्ब. तर अशा पद्धतीने बाय रिप्लेसिंग to in place of so that we can make an affirmative a negative sentence into affirmative. म्हणजे एखादी नकारात्मक वाक्य जे आहे ते आपण होकारात्मक करू शकतो. ठीक आहे. देन लेट अस सी द रूल नंबर 5. व्हॉट इज रूल नंबर 5? If the sentence has the word only, use none but while making negative sentence. म्हणजे जर दिलेल्या वाक्यामध्ये जर ओनली हा जर शब्द असेल तर ओनली या शब्दाच्या ऐवजी कशाचा वापर करायचा, नन बटचा. आता ज्यावेळेस तुम्हाला अफर्मेटिव्हचं नेगेटिव्ह करायचं असते किंवा नेगेटिव्हचं अफर्मेटिव्ह करायचं असते त्यावेळेस या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील की कॅन असेल तर एबल टूचा वापर करायचा, सो दॅट असेल तर टूचा वापर करायचा, डू असेल, डज असेल, डीड असेल तर फेलचा वापर करायचा. आणि त्याच पद्धतीने ओनली जर हा शब्द असेल तर रिप्लेस दॅट वर्ड ओनली इन नन बट. सो ओनली चार्लीस विल स्पॉइल द पार्टी. सो युअर नेगेटिव्ह सेंटेन्स नन बट. फक्त जी चार्लीस मुलं असतात ती मुलं पार्टी खराब करू शकतात. म्हणजे नन बट म्हणजे दुसरे कोणीही नाही, फक्त चार्लीस विल स्पॉइल द पार्टी. अशा पद्धतीने आपण पॉझिटिव्ह वाक्य जे नेगेटिव्ह केलं. म्हणजे ओनली जर असेल तर त्याला कशात बदलवायचं, नन बटमध्ये. देन रूल नंबर 6. वाईल चेंजिंग अफर्मेटिव्ह इंटू नेगेटिव्ह अँड वाईस वर्सा यूज नो सूनर दॅन, नायदर नॉर ऑर अनलेस. म्हणजे नो सूनरचं कन्स्ट्रक्शन घेता येते जर वाक्य ॲज सून ॲजचं असेल किंवा ॲज सून ॲज, नो सूनर दॅन आणि हार्डली वेन. तर हे कन्स्ट्रक्शन आपण वापरत असतो. म्हणजे वाक्य जर ॲज सून ॲज असेल तर ते ॲज सून ॲजच्या जागी आपण कशाचा वापर करायचा, नो सूनर दॅनचा वापर करायचा. बरोबर आहे. आणि इफचं वाक्य जर असेल म्हणजे कंडिशनल सेंटेन्स इफ असेल म्हणजे त्या वाक्यात जर इफ नॉट असेल तर इफ नॉटच्या ऐवजी आपण कशाचा वापर करायचा, अनलेस. म्हणजे इफ नॉट म्हणजे हे इफ नॉट असलेलं वाक्य काय असते, निगेटिव्ह असते. आणि इफ नॉटचा अर्थ जो लागतो तो म्हणजे अनलेस. अनलेस लिहिलं की ते त्याचं काय होते, पॉझिटिव्ह वाक्य होतं. तसं पद्धतीने नेगेटिव्हमध्ये नो सूनर दॅन म्हणजे नो हा शब्द दिसेल आणि त्याला तुम्ही ॲज सून ॲजमध्ये जर टर्न करत असाल तर त्यावेळेस ते वाक्य जे आहे ते पॉझिटिव्ह होईल. त्याच पद्धतीने आपण नेदर नॉरचा वापर करतो. म्हणजे ही वॉज डिससॅटिस्फाईड अँड अनहॅपी मॅन. जसं पहिलं वाक्य जर बघा तुम्ही, पहिल्या वाक्यामध्ये काय दिलेलं आहे, ही वॉज डिससॅटिस्फाईड अँड अनहॅपी मॅन. म्हणजे तो डिससॅटिस्फाईड पण आहे आणि अनहॅपी पण आहे. ही वॉज नायदर सॅटिस्फाईड नॉर हॅपी मॅन. म्हणजे नायदर नॉर, हेही नाही आणि ते पण नाही, अशा अर्थाने आपण नायदर नॉरचा वापर करतो. म्हणजे तो सॅटिस्फाईड पण नाही आणि हॅपी पण नाही. ही वॉज डिससॅटिस्फाईड अँड अनहॅपी. तर तुम्ही तिथे नायदर नॉरचा वापर करू शकता. त्यानंतर इफ नॉट. दुसरं वाक्य जर बघितलं तर दुसरं वाक्य तुम्हाला काय दिसेल, इफ दिसते आणि नॉट दिसते. म्हणजे ते निगेटिव्ह वाक्य आहे. आणि इफ नॉटला काढायचं आणि इफ नॉटच्या जागी कशाचा वापर करायचा, अनलेसचा. म्हणजे इफ यू आर नॉट ब्रेव यू विल फिअर. म्हणजे अनलेस यू आर ब्रेव यू विल फिअर. म्हणजे इफ नॉटला काढून इफ नॉटच्या जागी काय करायचं, अनलेस वापरायचं. त्याच पद्धतीने तिसरं जे वाक्य आहे जिथं ॲज सून ॲज आहे त्या ॲज सून ॲजला काढून नो सूनर घ्यावायचं असते. नो सूनर नंतर कधी पण हेल्पिंग वर्ब वापरतो. जर दिलेल्या वाक्यात भूतकाळ असेल, रिच्ड म्हणजे क्रियापदाचं दुसरं रूप वापरलेलं आहे आणि त्यामुळे आपण इथे काय केलेलं आहे, डीड वापरलं आहे. नो सूनर डीड आय रीच द प्लॅटफॉर्म. तर नो सूनर नंतर दोन वाक्य जोडण्यासाठी दॅनचा वापर केलेला असतो. आता इथे तुम्ही बघू शकता, दॅन द ट्रेन लेफ्ट. म्हणजे नो सूनर दॅन कसा वापरायचा की सुरुवातीला नो सूनर घ्यायचं, जस्ट राईट नो सूनर इन द बिगिनिंग, देन यूज हेल्पिंग वर्ब. त्यानंतर हेल्पिंग वर्बचा वापर करायचा आणि मग नो सूनर आणि हेल्पिंग वर्ब झाला की मग त्याच्यासमोर काय करायचं, पहिलं वाक्य लिहायचं आणि दोन वाक्य लिहिण्यासाठी, दोन वाक्य जोडण्यासाठी दॅनचा वापर करायचा. म्हणजे दॅन वापरून आपल्याला नंतर
चं जे वाक्य आहे ते जॉईन करून लिहिता येते. त्यानंतर युजिंग रूल नंबर 7 बाय युजिंग बट, एक्सेप्ट ऑर विथआउट, म्हणजे या शब्दांचा पण आपल्याला वापर करता येते. बट, एक्सेप्ट किंवा विथआउट. आणि निगेटिव्ह वाक्य आपल्याला अफर्मेटिव्ह करता येतं. जसं उदाहरणार्थ जोश वॉज नॉट विथ देम. जोश वॉज नॉट विथ देम म्हणजे त्यांच्यासोबत जोश नावाचा व्यक्ती नव्हता. जोश वॉज नॉट विथ देम म्हणजे त्यांच्यासोबत जोश नावाचा व्यक्ती नव्हता. तर ते वाक्य बनले दे वेर विथआउट जोश म्हणजे ते जोश व्यतिरिक्तच होते, म्हणजे जोश त्यांच्यासोबत नव्हता. म्हणजे विथआउटचा आपण इथे वापर केलेला आहे दोन वाक्य जोडण्यासाठी, म्हणजे अफर्मेटिव्ह करण्यासाठी. ऑर लिव्हिंग थिंग्स डाय विथआउट वॉटर. पाणी नसेल तर सगळी जीवनसृष्टी मरून जाईल. ऑर लिव्हिंग थिंग्स डाय इफ देर इज नो वॉटर म्हणजे विथआउट वापरून आपण अफर्मेटिव्ह करतो. नेगेटिव्ह करायचं असेल तर आपल्याला कन्स्ट्रक्शन वापरता येईल. वाक्यातून विथआउट काढून टाकावं लागेल आणि वाक्यातून विथआउट काढून आपण ते वाक्य जे आहे ते अफर्मेटिव्हमध्ये नेगेटिव्हमध्ये चेंज करू शकतो. तर ही 7 रूल्स आहेत जे तुम्हाला अफर्मेटिव्हचा नेगेटिव्ह किंवा नेगेटिव्हचा अफर्मेटिव्ह करत असताना वापरायचं आहेत. ठीक आहे, लक्षात राहील. आपण पहिलं रूल घेतलेलं आहे. काय आहे पहिलं रूल? की तुम्ही एखादी अपोजिट वर्डचा वापर करून तुम्ही एखादी अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स नेगेटिव्ह करू शकता किंवा नेगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह करू शकता. त्यानंतर तुम्ही कॅन नॉट किंवा कुड नॉटला अनेबल टू मध्ये रिप्लेस करून तुम्ही पॉझिटिव्ह वाक्य नेगेटिव्ह करू शकता. आहे ना. डू नॉट, डज नॉट किंवा डिड नॉट असेल तर त्याऐवजी फेल टू, फेल्स टू किंवा फेल टूचा वापर करून तुम्ही ते वाक्य अफर्मेटिव्ह बनवू शकता. कॅनॉट किंवा कुड नॉट असेल तर अनेबल टूचा वापर करून, सो दॅट असेल तर टू टूचा वापर करून, ओनली असेल तर नन बटचा वापर करून, आणि नो सूनर दॅन असेल तर ॲज सून ॲज. आहे ना. वाक्यात नेगेटिव्ह शब्द असतील तर नायदर नॉर, इफ नॉट असेल तर अनलेसचा वापर करून, आणि बट किंवा एक्सेप्ट किंवा मग विथआउट या शब्दांचा वापर करून सुद्धा तुम्ही नेगेटिव्ह वाक्य पॉझिटिव्ह करू शकता. ओके. तर इथे काही एक्सरसाइज वाक्य दिलेले आहेत. देर आर सम एक्झाम्पल्स 10 in numbers that you have to make a positive sentence into negative. If you find a sentence positive, affirmative, make it negative. If you find a negative sentence, then turn it into positive. Okay. So take a pause, write them down and solve it. If you have any problem, then you can send me a message. Till then, have a good day. Bye.